इस गुरुद्वारे नूं 3 स्थान प्राप्त ने, यानी पहले सिखां दा गुरुद्वारा रहा, फिर मुसलमानां दी मसीत रही है, तो फिर बाद चों सिक्ख्या सेंटर बना दिता गया। लो जी हुण जरा थोड़ा को दिलखराश मंदिर है। गुरुद्वारा इत्थे कोई रहिंदे नहीं, सरदार दूर 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 रहिंदे ने ते फिर इत्थे इंज ही हाल। पिंड दीयां जेहड़ियां औरतां सन वो अपने घर दे काम खत्म करके ते इत्थे आके रोड़ी कुटदियां रहियां। अस्सलाम वालेकुम, मैं तुहाडा वीर मोहम्मद रवीर। लो मित्रों, एक तुहानूं गुरुद्वारा विखाण लगे 100 साल पुराना ते बड़ा तारीखी गुरुद्वारा, और ये सामने गुरुद्वारा साहब है। ਇਹਦੀ एक अजीबो गरीब कहानी है। ये पहले गुरुद्वारा से जो सिख सरदार थे 1947 तो पहले रहिंदे सी, उदों ये गुरुद्वारा साहब सी। सिख इत्थों उजड़ के 47 टाइम चढ़ते पंजाब चले गए इंडिया विच। उस तो बाद इत्थे फिर मस्जिद बन गई, इत्थे मुसलमान नमाज पढ़ते आए, वो चली गए उत्थे खलो रहे हो। उस तो बाद इत्थे मुसलमान जिहड़े नमाज पढ़ते रहे। उस तो बाद फिर गुरुद्वारा साहब दे जिहड़ा स्कूल बन गया, फिर स्कूल भी हटा के स्कूल लहदा हो गया। गुरुद्वारा साहब एन जी अपनी असली हालत खलोता है, तो बहुत तगड़ा डबल स्टोरी गुरुद्वारा। तुहानूं अंदरों चल के विखाने। तो मेरे नाल इस टाइम सिद्धू साहब भी ने, वेखो जी सिद्धू मूसे वाला लाया होया साईं ने सीने ते, सरदार ने साडे नाल पंजाबी अपने, ते भाई नदीम भट्टी साहब ते पिंडां वाले जिन्हां टिकटॉक हैगा है, पिंडां वाले लोग, पिंडां दे लोग। ओए होए होए। लो जी हुण जरा थोड़ा को दिलखराश मंदिर है। तुहानूं पता है कोई भी चीज़ जिहड़ी जिथे जिथे कोई ना कोई रहिंदा होवे, भावें मस्जिद है, भावें गुरुद्वारा है, भावें मंदिर है, फिर उहदा हाल इहो ही हुंदा है। इत्थे मुसलमानां मज्जां बनियां होईयां, ज़ाहिर बात है। हुण उधर चढ़ते पंजाब कई मस्जिदां असीं वेखने, मस्जिदां तुसीं वीडियो वेंदे होगे, उत्थे मस्जिदां भी वीरान इंज पईयां जिवें गुरुद्वारा साहब है। इंज उत्थे मज्जां बज्जियां होंदियां, तूड़ी रखी होंदी, सारा कुछ। तुहानूं पता जिथे कोई ना रहण वाला होए, कोई उहनूं मत्था टेकण वाला ना होए, कोई इबादत करन वाला ना होए, फिर इंज हुंदा। क्यों भाजन भट्टी साहब? इंज है ना जी। ते इह गुरुद्वारे साहब दा हाता, यह बिल्डिंग है। तुहानूं चल विखाने दोस्तों, असीं चाहते तो स्किप कर सकते हैं, मज्जा तुहानूं ना विखांदे, लेकिन तुहानूं पता है असीं ओरिजिनल चीज़ विखाने, भावें वो किसी मुसलमान के खिलाफ होए, भावें हिंदू के किसी बुरी लगती लगे, लेकिन ओरिजिनल असीं विखावांगे जो हुंदा। ते यह गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग डबल स्टोरी, तुसीं वेख सकते हो। कित्थे आ जिहड़ी मिठी होई? हाँ। अच्छा जी, गुरमुखी च कुछ लिखिया होया, तुसीं जिहड़े गुरमुखी च कुछ लिखिया होया पढ़ के दस्सिया जे। चढ़दे पंजाब वाले पंजाबी जिहड़े गुरमुखी जानते हैं, दस्सिया जी की लिखिया। मेरे हिसाब दे विच गुरुद्वारा जिहड़ी सेवा करदे होणगे उन्हां दे नाम ने। यह सारा जिहड़ा मिटदा जा रहा है बिल्कुल। यह देखो सारे नज़र आ रहा है। अपनी असली हालत दे विच एक एक चीज़ जिहड़ी सिखां सरदारां ने इत्थे बनाई, उन्होंने मत्थे इत्थे टेके। इत्थे कई होणगे जिहड़े अजे जिंदा होण, शायद चढ़दे पंजाब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मत्था टेकते रहे होणगे, इत्थे पढ़न आंदे रहे होणगे सरदार। वो चले गए तो हुण हालत वेख लो की है। बारिश पई तो हुण थल्ले अंदर नहीं जा सकते, देखो कितना पानी थल्ले। ते साडे नाल जिहड़े पाकिस्तानी पंजाबी सरदार दयाल सिंह सिद्धू साहब, जिन्हां सीने ते भी सिद्धू है, ते इह मेरे नाल प्रेम सिंह। हाँ प्रेम, की कहना चाह, किवें दा लग्गिआ वेख के? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डरना नहीं है? नहीं। हाँ। ते किवें दा लग्गिआ पुत्तर वेख के तैनूं? फिर गुरुद्वारा वेख के कोई की हालत होई पई? गुरुद्वारा इत्थे कोई रहिंदे नहीं, सरदार दूर 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 रहिंदे ने ते फिर इत्थे इंज ही हाल। तूं इत्थों किन्नी क दूर है जिथों वेखना है? मैं सियालकोट है 200 किलोमीटर इत्थों? इन्ना बहुत आया। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ? ਬਸ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰਾਈ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਰਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਈ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਉਧਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਹਸੀਅਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਕੋਈ ਦਾ, ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ
ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ ਕੋ ਉਹ ਛੱਤ ਸਾਰੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏ ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਚਲੋ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੈਕ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਮਾਈਕ ਲਾ ਦੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅੜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਫਿਰ ਇਧਰ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਣੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹਾਂਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਸੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਓ ਬਸ ਇਹ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਬੈਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਤਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭੀਖਿਆ ਸਫਿਰ ਗੁਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਠਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਭੱਠੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮੀਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿੱਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰਮ ਸੁਨਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ਤਸਬੀਹ ਸਾਹ ਤਿਸ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੇ ਲਾਜ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਖਾ ਲੈਣੇ ਸਾਕਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਥਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਉਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ 1957 ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਫਿਰ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ 3 ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਫਿਰ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ
ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਣੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਸਜਿਦ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੰਦਿਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਕਬ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸਬਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਆ ਕਿ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨਾ ਢਾਇਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਵਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਵਾਂ। ਧਰਮ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਜੀ ਹੋਣ ਨਾ, 7 ਭਰਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਭੈੜਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਨੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨੇ। ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਵੀ ਉਂਜੀ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਟ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਆਰ ਦੀ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਛੱਤ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹਫਜ਼ ਹੋਈ ਛੱਤ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਾਥ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਕੀ ਸ਼ਾਇ ਲੈਂਟਰ ਸਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰੇ ਸਨ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਟਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੈਂਟਿੰਗ ਥੱਲਿਓਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਜ ਪਈ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਰ ਵੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਗਾਰਡਰ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਾਰਡਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਵੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਾਓਗੇ? ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਆ ਜੂਗੇ ਸਾਰੇ। ਲਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਛੱਤ ਜੇ ਉਤੋਂ
ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਬੂਟ ਉੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਖੇ ਲੁਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਕੂ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਿਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਵਾਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ।